जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी मध्याह्न समय अनुभूति कार्यक्रम को सिंहद्वार सम्मुख आपण मान को स्वागत करी भक्त मान से अनुभव अनुभूति कथा आमर विश्वास आरंभ करवा। प्रथम भक्त को स्वागत करवा अनुभूति परिसर को दीर्घ दिन अनुभव प्रभु सहित से करुणार दिन से मन रखिंट। जय जगन्नाथ। ना टिके कहतु आपणकर नाम निरुपमा बेहेरा देवगाँ केउंझर कुशलेश्वर। अनुभूति तो निश्चित रखिंट कहे किंतु जगन्नाथ को विश्वास दृढ़ विश्वास रही। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ ऊपर तो बहुत विश्वास अच्छी से विश्वास रे एत दूर आसी। मोर प्रथम अनुभूति जगन्नाथ उपर 2025 मसीहा जुलाई मास 26 तारिख मत प्रथम ज्वर है। से समय मु स्कूल को जाऊे यही ज्वर है समय 26 27 जाइए 28 तारिख जाइली आमर देवगाँ निकटस्थ घसीपुरा मेडिकल आमर डॉक्टर पीके बेहेरा पाखु मेडिसिन आणिकी खाई। संध्यारे मु खाई सारिया परे मेडिसिन खाई एवं राति शोई ठीक राति 3टा समय मोर कौन है ना मोर ये बाम हाथर यहीटा एमती भांगी पड़ा मो पाखे शोई मोर हजबैंड को पचारि मो हाथटा कौन एमती हो जाए मुझे जापारूनी। सी सांगे सांगे कहले तुम किसी करना बर्तमान तुम चल बाहर मेडिकल जावा भुवनेश्वर पलैबा भुवनेश्वर आम देखा केयर हॉस्पिटल कारण मुझा पूर्वर थी मोर हार्ट पेसेंट मुझे पेसमेकर मोर लगी तेणु सी कहले चल प्रथम जावा आम केयर हॉस्पिटल को नहीं जावा। सांगे सांगे मोर स्टाफ मान को जनईदेली जनईकि आसिली आमर गाड़ी थिला गाड़ी बाहर करके से गाड़ी पलि आसिली भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मोर बड़ भौणी थिले से सांगे सांगे कहले चल आम नहीं जावा केयर हॉस्पिटल। प्रथमे गलु केयर हॉस्पिटल जी कि थिले आमर गिरिधारी जेना सार तांकू कहलु से कहले ना तुम एटा जेहेतु न्यूरो प्रोब्लेम जनाऊँगी तेणु तुम पलाओ उत्कल हॉस्पिटल को। तेणु से आम उत्कल हॉस्पिटल आम से डॉक्टर सह देखा गलु देखा गला से सांगे सांगे मो एडमिशन करदे। एडमिशन कलापर मुझे मोर सांगे सांगे मेडिसिन लिखिले मेडिसिन लिखला से मत रही से 9 दिन रहा पर धीरे धीरे मोर ठीक मेमोरी मोर सब ठीक अच्छी सब जानी से केवल से प्रोब्लेम आंगुली जो बुढ़ा आंगुली एवं ता साइड जो बीसी आंगुलटा सेटा बेसी टिके रहिला डिफेक्ट। तापर धीरे धीरे मेडिसिन खाई सारा पर मु 2 मास नेली सेठी मोर ईएल नेली ईएल नेबा पर धीरे धीरे कमिला पर मु तापर स्कूल आसिक जॉइन कली। एटा हला मोर गोटे अनुभूति। आ गोटे अनुभूति थिला पुअर जोटा कि से 2025 मसीहा जून मास जुलाई फास्ट रे से छुआटर देह खराब है तेरे ताकू संगे संगे ज्वर है स्कूल से जाइला ड्यूटी ड्यूटी आसला कहला बो मत ज्वर लगुच शोची टे से शोई पड़ी एमती से मेडिकल को लेकिन गलु मेडिकल से मेडिसिन खाइला बांती है बांतीटा टे कमिलानी जिते तापर ताको आनी आसलु से भुवनेश्वर से उत्कल हॉस्पिटल से देखलु देखला तापर धीरे धीरे मेडिसिन खाइला धीरे धीरे से ज्वर कमीगला एवं छुआटी बर्तमान भल अच्छी केवल से तार टिके अच्छी जॉबटा जेहेतु से करूला बर्तमान छाड़ी देछि घरे आसी बर्तमान भुवनेश्वर भी अच्छी। हाँ निश्चित भाव में ठाकुरंकर कृपा आग सुस्थ हो जाए बड़ कथा कर्म निश्चित मिल आम जदि इच्छा थी कर्म करने कर्म थी। आपण जय जगन्नाथ टीवी देखते? आज्ञा मु सब दिन राति ठीक 5टा बेले 4:30 मो निद भांगे 5टार प्रतिदिन देखे जेहेतु स्कूल जाऊँचे तेणु 10टा बाजिले बंद कर दे मो हजबैंड अच्छा सी तो देखते ना पुणी स्कूल 4टा बेले आसला आरंभ टीवी आरंभ कर दे पूरा राति शोवा पर्यंत देखे। सेमती प्रभु को देखबार गोटे श्रद्धा मन भर आसू। जय जगन्नाथ टीवी पक्ष गोटे पारंपरिक जनान भाई आपको दबू धन्यवाद दबू। आउ जड़े भक्त को आसतु स्वागत करवा अनुभूतिर परिसर को अनुभूति तांकर निश्चित भाव में आम आउ टे विश्वास बढ़ जगन्नाथ प्रति। जय जगन्नाथ।
ନା टिके आपनकर कोन मो ना पंकजिनी बेहरा भुवनेश्वर आसी अच्छा कोन अनुभूति पाइले जगन्नाथंकर तेणु आपनकर विश्वास बढ़ी जाइछि आ से कथारे भी आम मानकर समस्तंकर विश्वास बढ़िबो 2014 मसीह आमर मो सत्संगी जड़े अच्छी कृपालजी महाराज आमर सत्संग जीवार थिला द्वारिका किंतु आमर सब सांगसाथी मैंने सब एकाठी होगी डाकिले मु जानी जे माने आमर मास्टर कैंटीन ट्रेन आम जीवु बोलिकी ट्रेन रे किंतु मु जानी जे जटनी जावाक पड़ो बोलिकी तेणु आमको जो मैंने सत्संगी मैंने डाकिले आम कहले हाँ ये अच्छा भाईना अच्छा नहीं कि मत छाड़देवे आउे मु पलैबी आपण मैंने जातु से कहले कौन दीदी आप जीवन आम सार मुझे ना मुझे कम अच्छे मुझे जी आपण मैंने जातु किंतु मो प्रकृत में जानी जटनी अच्छी बोलिकी ट्रेन टा तापर मुझे बाहर की सारिकी से अनुसार गली बाहर की तापर से कौन है ना आम मास्टर कैंटीन देखला स्टेशन देखला बेलू कहीं नहांती मत भारी कष्ट लगे मुझे भारी विचलित हो गली मुझे कौन है कहीं सब कहीं तो नहांती से सागे सागे फोन कली कहले दीदी आप कौटी मुझे मुझे रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ने कहले आम आसिक जटन अच्छु आप भुवनेश्वर कौन अच्छा आ ट्रेन छाड़ा टाइम हो गलानी आपण कौन एपर्यंत आसी ना आपड़ से अच्छा कहली हाँ ये तो 9:30 10टा हो गला ना 11टार ट्रेन छाड़ गुजरात एक्सप्रेस आपण केमती कौन आसे मुझे ना जहाँ हेल्ले भी आप शीघ्र आसिक पहुँचती केमती कौन तेणु मुझे कौन कहला बाबू को कहली मुझे चल स्कूटी दिजन जाक गलु मु लगेज फगेज सब थाए एमती जाऊँ जीवा भितर आम भूल जटनी स्टेशन को न जाकि रेटंग स्टेशन भितर पशिगलु बहुत बाट गलु गला मुझे जटनी शीघ्र 2 किलोमीटर भितर बाटे हो जाए आ स्टेशन टा कौन एत बाट हो गलानी पूरा पूरी एक भगवान को खाली महाराज को जगन्नाथ को डाकिले प्रभु चकाडला रक्षा कर आम तो कहीं ना सुनसान बाट आम भी अजणा किसी भी जानू आम कौन करूँ सेठू एक बहुत माने कांद लगु था खाली भगवान को डाकु था प्रभु केमिति ट्रेन टा न छाड़ू जहाँ भी हो जाऊ ट्रेन केमिति न छाड़ी थाऊ खाली भगवान को डाकी 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 कल गलु गला बेले एत गोटे 3 छकिया रास्ता पड़ा कौ बाटे जीव जानी पार्लुनी बाट स्टेशन को बाट कौटा एडू सांगे सांगे मुझे अनैची पछक अनैची कि क्या पाइले आते ओल्ल पड़ली देखिले जड़े किए लोक मैंने कला है मोटा है मोटरसाइकेल आसिले धोती पिंधती सार्ट पिंधती मत कहले मुझे आम अनैकी जमी रहिलु सी से रही कहले आप कौड़े जी आम कहलु जटनी स्टेशन को जीवु हेटू कहले आप इे कौड़े जाते आप यही तले 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 जातु जटनी स्टेशन आपड़ से पहुँचे स्टेशन में पहुँचे तेणु कौन कल क्या पाइलुनि आम भी लक्ष्य करनी से कौड़े गले आम आम बाटे आम गलु गलापर आम एमती से स्टेशन तले तले जो फुटपाथ रास्ता अच्छे से बाटे गलु बहुत किचड़ फिचड़ थी करके गलु गलापर जो बाटे गलु से जो ट्रेन आसब जो ट्रेन आम जीवु से ट्रेन माने पड़ जाइए गेट पड़ जाइए गेट पड़ जाइए सेठू से जो गेट मैन कहले गेट कीपर कहले कहले आपण मैंने जापर एटा हूँ गुजरात एक्सप्रेस जीव आपण मैंने जापर सेठू बाबू कहले कहले तू आगे आगे पला पास हो जा मु स्कूटी टाक नहीं भितर बाटे गलिकी पलैबी सतु सत सी सेमती गलिकी पलैले मुझे एमती किसी बाट जाइचु पछपटिया रास्ता देखी गलु गला बेले मुझे माने एमती आम जाऊँ माने काले ट्रेन छाड़देव बोलिकी व्यस्त होगी गला मु पुणी स्कूटी गड़ी पड़ली पूरा पड़गली पुणी उठिकी पुणी गली खाली भगवान को डाक था प्रभु चकाडला केमती जाके पहुँची जाए महाराज केमती जाके पहुँची जाए तापर आम एमती ये करके गाड़ी सेमती स्कूटी सेमती चाबी लगी था दौड़ी 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 दौड़िका गलु जा हो से ट्रेन अच्छी से ट्रेन अच्छी तापर गलु खाली भगवान को डाकी डाकिया जाऊे जा हो से ट्रेन अच्छी गला बेले पुणी आउ थे टिफिन बक्स जहाँ नहीं सी भी खसी पड़ा ट्रेन पाखे ताकू गोटा आड़ी कर फोपाड़ी देली फोपाड़ी देखी खाली टिफिन बक्सटा धरली धरिकी जाकि जस्ट ट्रेन में बसीचु सांगे सांगे ट्रेन छाड़ीदेला एतिकी मोर अनुभूति ए अनुभव भितर निश्चित भाव में बाट बणा बाट न पाइबा सठिक मार्ग पाइबा ये सब प्रभुंकर कृपा रहिबो बाट भूली गली भी आम किए गोटे भावना भितर कहे मु भूल बाटे आसिली से हूँ प्रभुंकर दया प्रभुंकर कृपा आप जय जगन्नाथ टीवी देखते आज्ञा सब बेले रातिर देखे तापर हूँ सब बेले तो चलता है पूरा लास्ट शेष पर्यंत भगवान शोबे तापर शोबे शेष कौन शुणती कहले जो दिए गीत गोविंद दिए तापर जय जयदेव लास्ट पर्यंत शुणिकी सब हौ
नियंतु जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पारंपरिक जनाण बईटे देवु धन्यवाद देवु आसंता आउ जने माँ को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ ना कहतु माँ आपणकर पार्वती जेना बालीगोड़ी पुरी बाली गुहाली कौन है आपणकर से दुखर कथा कौन कहबी 10 वर्ष बुली बुली 10 वर्ष बुली बुली मो हाथ गोड़ शिर चपी जाइथिला शिर चपीबा पर ऑपरेशन दीटा की हाथ हला हाथ हवा पर तापर गोड़ हो गला जेमती शिर सेमती चपी गला गोड़ दीटा की से भुवनेश्वर पुरी सेमती दौड़िली मो पुतुरा जड़े आसिक अर्जुन दास पाखे देखला अर्जुन दास पाखे देखा बड़ मेडिकल आसिलु बड़ मेडिकल आसिया स्कानिंग कलु स्कानिंग करापर से शिर चपिया बाहरला से शिर चपिया मत से पानुटे मोर पैसा से हजिगला पुतुरा हेटू कहले पैसा आण देखा कि सार को मोर से 5,000 टଙ୍କା आनी 5,000 टଙ୍କା रहीगला से मत जो जाए मेडिकल पुओ कहला जे पैसाटा खुड़ीदेल मुझे कहली पैसाटा पैसा मुझे बैगटा देखला से पैसा नहीं मुझे कहली मो पैसाटा से पुओ छाड़ी आसी पुओ गला मुझे कहली मो पैसा जी नहीं ताले भल मो देहटा से भल हो कथा शुणी जनक तो जी पैसाटा नहीं सी मो देह भल हो से कहला कही तार भल हो जाए बोली मुझे मो 5,000 टଙ୍କା से नहीं गले मो देहटा भल हो कथा मन मन भावुँ मो पुतुरा जाकि दौड़ी गला कहला से तुम पैसा अच्छी बोली हाँ हेटू मुझे कहीं ले न जाऊन टे मो गोड़ तो खराब तुम जाओ हेटू से मो पुतुरा हेटू गला गला आसिक पैसाटा भी थुआई पैसा नहीं कि आसिले हेटू मत देखले देखा पर हेटू औषध पत्र देले औषध दवा पर मो पुतुरा हेटू मोर देहटा से दिन टे भल है प्रकृत ये अनुभूति भितर रोग हम टंका हाँ हाँ नियंतु पारंपरिक जनाण बाई देवु धन्यवाद देवु जय जगन्नाथ आउ जने जय जगन्नाथ प्रभु आउटे पाखक आसतु दर्शन सरी हाँ आज्ञा दर्शन भले सर जय जगन्नाथ टीवी सार मत बहुत सहयोग कर ना कौन आग कहले बाबुला नायक दशपला दशपला सेठू आमर काठ आसुची रथ काठ हाँ आम 10 काठ आस आज्ञा हाँ मुझे सहयोग करुच्ची आपण सहयोग कर हाँ मु त्रिनाथ मंडप सार कर आपण रथ काठ आसला बेले कौन सहयोग करती मु से गाड़ी रे आमर गोटे ड्राइवर अच्छी साथ जाए बुलिया जाए काठंडी आम रथ महाप्रभु बसे मुझे जाए गाड़ी रे हाउ आज आसी अनुभूति कहबे जय जगन्नाथ टीवी रे कौन अनुभूति टी आग कही सारंतु अनुभूति सारे आउ जिते रथ यात्रा आसिली मु सब मुंडिया मारे जगन्नाथ मु गोटे गोटे त्रिनाथ मंडप करी सार मोर त्रिनाथ मंडप कली त्रिनाथ मंडप कर सारा जगन्नाथ को कहली जगन्नाथ तुम त्रिनाथ मंडप देल आउ मत आसिक तुम ऊपर आई पूजा कर दियो आसिक जा पूजा कर दी जाए जय जगन्नाथ त्रिनाथ को पूजा करछंती त्रिनाथ किए किए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिनाथ कहीं पूजा कले आपण आया मोर मन मन बहुत गोटे रहा मु पूजा जगन्नाथ आसिया पर मत स्वप्न है सर त्रिनाथ मंदिर तू कर एका मंदिर कले हाँ केड़ा बड़ बड़ मंदिर कर आज्ञा केते खर्च होला 6 लाख टका खर्च होइछि कोठु आसिला सारे एमएलए देला 2 लाख टंका भिक्षा करते 2 लाख टंका गाँव देइथिले 20,000 टंका आ पैसा मोर कहीं केमिति एते गोटे मंदिर करिवार आग्रह आसिला आया मु 20 वर्ष होला मु दंड को जाए मु सब बेले कहे जे मोर सब मठ मंदिर हुए मु जय जगन्नाथ टीवी देखे छोट बड़ू त्रिनाथ मेला होउची से मंदिर रे हाँ आया त्रिनाथ मेला प्रभुकर भोग धरची आज गले मेला हबो से नेकी खंजणी बाजिबो हाँ खंजणी बाजे खोल बाजिबो आउ कोन बाजे माइक सेट कर दे जाया गोटे खंजणी माइक सेट आउ त्रिनाथ मेला रो मुख्य आकर्षण कोन सोण सुदिन देई मने त्रिनाथ मेला आसन साढ़े प्रथम गीत गाई दे टाइम हो गाइल सोण सुदिन मेला दे त्रिनाथ मेला आसन शुणब एक चित्त हो मन पड़ुनी अवश्य त्रिनाथ मेला जो माने करंती तांकर मन रहेनी बाजा बाजे हाँ जय जगन्नाथ टीवी देखती हाँ ये सब बेले मु रात 10टा पर बंद करे सकाल रात 4टा देखे जय जगन्नाथ टीवी त्रिनाथ मेला रे कौ कौ बाजा बाजे ब्रह्मा कौ बाजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिनाथ से कौ बाजा बाजे आजिकल सब रंगीन बाजा दौसनी सारा रंगीन बाजा दौसनी सब नले कौ बाजा बाजिवा कथा देख 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 ताक त्रिनाथ ए बाजार सब बेसी अधिकांश बाजुछ
ହଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରିନାଥ ମେଳାରେ ଭୋଗ ବଢ଼ାଯାଏ? ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ପାନ ସୁପାରି ଭୋଗ। ହଁ କାହିଁକି? ତାର ତ୍ରିଦେବ ଠାକୁର ତ୍ରିଦେବ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଭୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ମେଳା ସେମାନେ ପାଇବେ। ହଁ ତାଙ୍କର ଆଗ ପାନ ସୁପାରି ତେଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଆ ତାଙ୍କର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ହଉ ମେଳାର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ରହେ ନା? ହଁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ। ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବାଇ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ତ୍ରିନାଥ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ବାପୋଲ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ହସେଇ ଦେଲେ ସେ ଭକ୍ତ ମତେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? नीलाचल निवास नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र एवं जगन्नाथाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। मो नाम जी सुधीर राउत आ मु सोनपुर जिला बिसीगुड़ारू आसी अछि। ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ଜବ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଜବ୍ କରିବା ଲୋକ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରପନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ି ଭାବିଲି ଯେଉଁମାନେ ମଠ ଆଶ୍ରମ ରୁହନ୍ତି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିନା ମନ ଭିତରଟା ଆଶ୍ରମର ଭାବ, ଆଶ୍ରିତ ଭାବ ଆଶ୍ରମର ଭାବ। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସମର୍ପଣ ରହିଛି। ସେଇ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏତକ ଆସିଲା ତୁଣ୍ଡରୁ। ହଉ ଯିବା, ଏଥର ଯିବା, ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିକି ଟିକେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭକ୍ତି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଠିକ୍ ମାନେ 17 ତାରିଖ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, 16 ତାରିଖ ମୋ ମାନେ ସାଲେରୀ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ମୋର ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତୁ ସରିଯାଇଛି, ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ତ ନଗଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରୁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆସିକି ହଠାତ୍ ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲି। ମାନେ ସେ ରିଲ୍ସ ଥିଲା କି ମାନେ କେତେ ଆଉ ରଥ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବେ ମଣିମା ଆର ଜନ୍ମରେ ପଣ୍ଡା ଘର ଜନ୍ମ ତ ଛୁଇଁବାର ସୌଭାଗ୍ୟଟେ ପାଇବି। ତ ମୋ ଆଖିରୁ ମାନେ ଲୁହ ଝରିଗଲା ପୁରା। ମାନେ ମୁଁ ଭାବ ବିହଲ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେ ଆଉ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ମଣିମା, ଥରେ ଡୋରି ଲଗେଇଦେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଖିରୁ ପୁରା ଲୁହ ଝଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଜଣେ ତାକୁ ମାଗିବି ନାହିଁ, ଜଣେ ଦେବାର ଥିଲା ସେ 4,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଡୋରି ଲଗାଇଲେ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଲି। ତାପରେ ଠିକ୍ ମାନେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା। ତାପରେ ତ ମିଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ ସେ କମ୍ ସାର୍ ବି ଆସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ମିଟିଂ ଜଏନ୍ କର ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର 6 ବଜେ ବସ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ମିଟିଂ ଜଏନ୍ କରିକି ଏବେ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ମିଟିଂ ଜଏନ୍ କର ତାପରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି କି 6 ବଜେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରିବି, ଏବେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ପଳାଇଯିବ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ମାନେ ବସ୍ ପଳାଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କର ମନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ସୁଧୀର ତୁମେ ପୁରୀ ଯିବ ପରା? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି। ତ ବସ୍ ନାହିଁ କେମିତି ଯିବ ହେଲେ? ସାର୍ ବସ୍ ତ ନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହାର, ମୁଁ ତୁମକୁ କାରୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ବୋଲି କହି ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ପୁରୀ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା କୃପା, ତାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କ କୃପା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ତ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ରହିକି ମୁଁ ସମୟ ହୁଏନି। ସକାଳେ ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ମାନେ ସକାଳୁ 5ଟାରେ ଉଠିକି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରୋଷେଇ କଲା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ତାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବି, ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ। ପୁଣି ରାତିରେ ପୁଣି ଯେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ ମାନେ ଶୁଣିକି ଶୁଏ। ହଉ ଗୋଟେ ଜଣାଣ ବହିଟିଏ ପାଖରେ ରହୁ, ଜଣାଣ ଟିକେ ହବ, ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମା ଆପଣଙ୍କର? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାରାଣା, ମୁଁ କଟକ ମାନେ ଘର, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆଜି ମନେ ପକେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର, ପୁଅକୁ ମାନେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଦୂରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ପଢ଼ିକି ମାନେ ଛୁଟିରେ ଏମିତି ଆସୁଥିଲା, ଆସିବା ଭିତରେ 16 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମାନେ 2025 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 16 ତାରିଖ এই ସମୟରେ ମାନେ ସେ କହୁଛି କି ମୋତେ ମା ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ସେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ
ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ସେ ଆସିବ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଖାଲି କହୁଛି ମା ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ବାବା ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଆମ ହାତଟା ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛି ତ ମୋ ହାତ କାଟୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛୁ ଯେ ହାତ କାଟୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି, ବିରକ୍ତି ବି ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କହିଲି ବାବା ଲୋ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ସେଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇକି ଲେଟ୍ ମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେନ୍। ସେ ସେମିତି ପୁରା ବସିଥାଇଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି କାଳିଆରେ ତୁ ତ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅଟି କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ କୂଳରେ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି ତୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତା ପାଖରେ ଟିକେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ସାହା। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ମା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲୁ ଖାଇଲୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁନେ ଯିବୁ, ପୁନେରୁ ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ କରିନଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କନ୍ଦେଇଦେଲ, ଏତେ କରୁଣା ତମେ କଲ, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛି। ମୋତେ ତାର କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାଚରୁ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତାର ହାତଟା ଡାହାଣ ହାତଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ହାତ କାଟୁଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି କିଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତା ହାତଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ମୋ ହାତ କାଟୁଛି। କାଳିଆ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେଲୁ, ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଆଣିକି କୂଳରେ ଲଗେଇଦେଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ହଉ ଯୋଉଟା ନ କହିବା କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଉଠଉଛନ୍ତି ବି କାହିଁକି, ଉଠେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଥାଉ। ନିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହି ଦେବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନା ଭଗବାନ ଶିଅଳ, ଅଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ। ଯାହା ହଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଲେ ଖରା ବସି ହଉଛି ବୋଲି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବାହାରେ ଗଲେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି ଆଉ। କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ। ସୁପରଭାଇଜର। ଆଉ ଭଲ, ଆଉ କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀରୁ ଆଉ ନ କରିକି ଗାଁକୁ ଆସିଗଲେ ଯେଉଁ ଛୁଟି 2 ମାସ ଆସେ ଗାଁରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ। ବସନ୍ତିନି, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ବି ଯେଉଁ ସିଆଡ଼ୁ ଚାକିରି କରିକି ଆସି ଗାଁରେ ବସି ଖାଇବେ ପିଇବେ ବୁଲିବେ ମେଳା ମଉଜ କରିବେ, ସିଏ କରନ୍ତିନି। ମେଳା ମଉଜ ସହିତ କର୍ମ, ମୋ ସହିତ କେବେ ମାନେ କର୍ମ ବି ଚାଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ଜୟ ବି ଚାଲେ, ବୁଲାବୁଲି ଚାଲେ। ହଁ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ପରା, କ'ଣ ହେଲା ଅନୁଭୂତି? ମୋର ମେସେଜ ଆମର ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନୁଭୂତି, ନିଜର ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ହେଲା, କାହାକୁ ଉପଦେଶ କ'ଣ ହେଲା ଅନୁଭୂତି? ଅନୁଭୂତି ସେମିତି ମୋର କିଛି ସେ କଥା କହିଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଦେବି। ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାବୁ ଆମର ଜାଣିଥିଲେ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଛି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କାମ କରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କାମଟିଏ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିଲେ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମା ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 56 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଆସିଥିଲେ। ମା ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ତେବେ ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ସେ ଆମେ 3 ଭାଇ 2 ଭାଇ ବାହା ହେଇନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇନଥିଲା। ଭଉଣୀଟି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତାର ଖରାପ ଥିଲା, ଅନ୍ଧ ଭଳି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା।
ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଭିତରେ ସେମାନେ କହିଲେ ମାଉସୀ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି ଭଲ ସଧବା ରୂପରେ ଆଉ ଇଏ ମାଘ ମାସରେ କେମିତି ଆସିଲୁ ଏଇ ବିଧବା ରୂପରେ ଆଉ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୁ ହେଉଛି ଆସିଛୁ ପୁରୀକି ଆଉ ଜଣେଇବୁ ବୋଲି କହିଲା ବାପ ଆଉ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ବାହା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଖରାପ ଆଉ ସେଠୁ ହେଉଛି ସେ କହିଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ନୀଳାଚଳ ପତାକା ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛୁ ତୋ ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ନୀଳଚକ୍ର ତୁ ପତିତମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଥିବୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ମାଉସୀରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାହାଘର ଏ ତା ଝିଅର ବାହାଘର କରାଇବୁ ଆଉ ଏଇଆ ତଳେ କହିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ମାନେ ଝିଅ ବୟସରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୟସରେ ସାନ ରାଶି ମେଳକ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ସେଇଠି ହେବ ହିଁ ହେବ ସିଏ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କଲେ ଆମେ ଏଇଠି କରିମୁ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ଯଦି ନ କରିବ ଆମେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ କଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ସେଇ ସବୁ କାମ କଲୁ ଆପଣ ତ ମନା କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ମିଶୁନି ଜାତକ ମେଳ ଖାଉନି ଆପଣ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିବା କଥା ଆପଣ କେମିତି ସହମତ ଦେଇଦେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କଠୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଦେବି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ହେଲା ମା ଆଗ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁ ଝାଲି ବାଣପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଟିକେ କହିଲେ ବେଲେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୋ ମୋର 3ଟା ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅର ଦେହ ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲା ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଣପୁର ଡାକ୍ତର ନାହିଁ କଲା ବାଲୁଆ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇଗଲୁ ତା ଦେହରେ ବ୍ଲଡ଼ ରହିଲାନି ବ୍ଲଡ଼ ନ ରହିଲା ସେ ତା ବାବା କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ତ ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ମାଟି ଖାଉଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନେଇକି ଗଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇକି ଯିବାରୁ ଡାକ୍ତର କହିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବ୍ଲଡ଼ ତ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିକି କହିବି କେରଳରେ ଥିଲେ ତା ବାବା ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବି ନା ବ୍ଲଡ଼ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ତୋ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ତ ମିଶିବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ମିଳୁନି କ'ଣ କରିବି ନା ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ରଖିବେ ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି ନାହିଁ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ ଏ ପିଲା ବଞ୍ଚିବନି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପିଲାର ବ୍ଲଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ 7 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ବ୍ଲଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁତେ ଇଆଡ଼େ ମାସକୁ ମାସ ବ୍ଲଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କରୁତେ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ବ୍ଲଡ଼ 12 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏବେ ସେଇ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଏଠିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଦୀପରେ ଘିଅ ପକେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକ ଆସିବି ମୁଁ ମୋ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ଧନକୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆସିବି କହିକି ସେ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ଏତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱାମୀର ସେମିତି ବାତ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଠାକୁର ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହି ଦେବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବବ୍ରୁବାହନ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଂଶ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କହିବେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି କି ତ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ବହୁତ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା ବି ମୁଁ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ କମିଯାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ତଥାପି ରାତି 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି 1 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଶୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିଛି ମୋର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ସେଦିନ ବି ମନେ ମନେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ହେଉନି ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ଏମିତି ଡାକୁଛି ଡାକୁ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଠାକୁର ଯେମିତି ଫଟୋ ଭିତରୁ ବାହାରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ପୁରା ସେମ୍ ଫିଲିଂ ହେଲା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ତୋର କିଛି ହେବନି ତୁ ଶୁଅ ମୋର ହଠାତ୍ ନିଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି କରୁଣା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି
ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଥରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବୋଲି କେମିତି ଆସିବି, କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ମୋର। ମୁଁ ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ଯାହାକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇ ମୁଁ ଶନିବାର ଯିବି, କିଏ କହିଲା ରବିବାର ଯିବି, ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି। ଯାହା ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ସେ ତା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇ ସେ ଯାହା ହଉ ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କୀର୍ତ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ। ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ଅଫିସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଭିତରେ ସୁନାବେଶକୁ ଆସିବାର ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲା, ଆଉ ଆସି ହେଲାନି। ତାପରେ ହେଲା ହଠାତ୍ କିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ହଠାତ୍ କିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା, ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ, ବର୍ଷା ହେଲା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ। 3-4 ଜଣ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସୁନାବେଶରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତା ଭିତରୁ ହେଲା। ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଫଟୋ ମୁଁ ହେଲା ପଛପଟୁ ଉଠେଇଲି ଭଗବାନଙ୍କର, ରଥଯାତ୍ରା ପଛପଟୁ ଉଠେଇଲି। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ପୁରା କହିଦେଇଛି ପୁରା। ମୁଁ ଯାଇକି ହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିନି କିଛି, ଯାଇକି ସେଠି ହେଲା ସବୁ ହେଲା ଅଫିସରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ଫଟୋ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆସିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ମୋର ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଆସି ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଜନେସ୍ କରେ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ହଁ। ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ ଭଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଇଏରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ନା ବନ୍ଦ ଭାଇ ଇଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କ'ଣ ଆଜି କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି? ଇଏ 1990 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ନେପାଳ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ 50-60 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା। ସେଇଠୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଡ଼ିଲେ, ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଗୋଟେ ଆସିକି ପଛରେ ବସ୍ ପଛରେ ରହିଗଲା। ସେ ବସ୍ଟା ବାଡ଼ି ହେଇକି ସେଇଠି ଠାକୁର ଅଟକେଇ ଦେଲେ ବସ୍ଟାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଇଏରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ 92 ବର୍ଷ ଇଏରେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବିଚଳିତ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲରି ତେଲ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲାଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 92 ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବସ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରୋକିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଥା ତ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛନ୍ତି ଘରେ। ଯଦି ବାପା ଆଜି 92 ବର୍ଷରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିରାଳ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଫୁଲ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲା, ତାଙ୍କ ମନ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି। ସେଇଠି ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଅଛି ତ? ଟିଭି ସେ ଡାକି ନେଇଗଲେ ଆମ ପାଖ ମୋ ରୁମ୍ଟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ରଖିଛି। ସକାଳୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆଳତି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ଇଏ କରିକି। ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ? ସୁନା ଚାନ୍ଦି ବେପାର ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବାପରେ, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ। ଦୋକାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି? ହଉ ହଉ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହଉ। କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ କାହିଁକି? ଆପଣ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ସମର୍ପିତ, ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏ ସଫଳତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାଙ୍କ ପାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଣାଣ ବହିଟିଏ ରଖିବେ ପାଖରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ଉମାକାନ୍ତ ପଢ଼ିଆରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ହଉ
कौन केमती है जगन्नाथ सहित संबंध संपर्क? ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଥରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ କାର୍ ଚଲେଇକି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସେ ପ୍ରାୟ गोटे घटना कहतु जो घटनाटी दुर्घटना समस्या ता बाद भी भय न करके निर्भीकतार सहित प्रभु को दर्शन कर आसी से दिन घटनाटा भल भाव 2014 मसीहा ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଘୁରୁଥିଲୁ କୁଡ଼ା ଛକରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆମକୁ ମାରିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମଥାର ମାଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କେମିତି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି 65 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ସେ ଏମିତି ନେଇକି ଆସୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। बापा माँ का आशीर्वाद जोटी अच्छी समस्त देवता आशीर्वाद से ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମନେ ପକାଏ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ରିଟାୟାର ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ अवसर कौती थिले कौन कहले तो कहीं टिके ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନେସ୍କୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଅବସର ନେଇ ସାରିଲିଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିପାରୁଛି। खुशी अच्छी बोले आपन को कहवा दरकार नहीं। आपन को जी देखिए कि ये खुशी खुशिया लोक हौ से महाप्रभु का आशीर्वाद रहू सेमती प्रसन्नता भाव रहू। धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा। माँ जड़े अच्छा अनुभूति टी रखिंट अनुभूति कहे अनुभवर कथा को सी निश्चित भाव में प्रकाश करेंगे। ये माँ माँ पणतकानी सबुठ भल माँ आशीर्वाद सबुठ भल कहीं एगुराक मन भितर रखु आणुंट हौ ना टे कहतु। ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ମିଶ୍ର, ନୟାଗଡ଼ ପୁରୁଣା ସହର। पुराना सहर नुआ सहर गोटे अच्छे ହଁ ନାଇଁ ନୂଆ ଏପଟେ ଆଉ ଏଟା ଆମର ପୁରୁଣା ସହରରେ ଗଣା ହୁଏ। अच्छा कौन है अनुभूति टी कहतु। ଅନୁଭୂତି ହେଲା 2020 ମସିହା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥାଏ, ମୋ ନନାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ନନା ଆଉ 2-4 ଦିନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ ଆମେ ଆସିଥାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିଲୁ, ଦୁର୍ଦାମ ବାପା ଘର ଆସିଥାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନନା କହିଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯିବି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ। କ'ଣ ହେଲେ ହେଇଠୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଟେକିକି ଆଣିଲେ, ସେ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି। ଗଲେ ଚାଲିକି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲେନି, ପଡ଼ିଗଲେ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରାଧରି ସବୁ କଲେ, ନନା ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଠୁ ଆମ କକେଇ ଫକେଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇନା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ। ଭାଇନା ଚାଲିଗଲେନି କହିଲେ ସେ ମଝିଆ ମୁହଁଟା ଦେଖିନଥାଏ, ତାର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଜଗିକି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଲୋକ ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ କକେଇମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ କହୁଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇନା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଜଗିକି ରହିଲୁ, ଶୋଇଛୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନନାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ଆସିଲା ପରେ हे भगवान केमती टिके थाउ मो भौणीटा काली आसिकी टिके देखी दऊ। नना बहुत भल पाते, आम 3 झील कि नना बहुत भल पाती। तापरे भौणी आसला ता बासी दिन विश्वास करते से नानी नना राति बंचिले माने पूरा उठिले, पुणी कथबार्ता कहले। सेटा हला मंगलवार कथा, शुक्रवार गला, शनिवार बुध गुरुवार गला, शुक्रवार गला, शनिवार दिन मो भौणी आसला देखिला। देखिकी नना कथबार्ता हेले। मो भौणी गला हरी जाइए रणपुर, ता पुଅ तहसीलदार थिला तो रणपुर जाइए देखा करके जो बोल सांगे सांगे फोन कला जे नना चली गले। बुझले कि बड़ कथा है देखा ही जाइछन्ति, बापा को देखिछन्ति, कथा हिचन्ति, सेटा ही आत्मसंतोष। सेटा हूँ मुख्य कथा जे नना केते भल पाती झील को मरी जाइथिले बोली समस्त कहले। एमिति भी हुए जी जाको भल पाए हृदयर सहित से न आसला पर्यंत भगवान तो बंचेकी रखि था। सेटा हूँ आम बड़ अनुभूति। हौ नियंतु। जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पारंपरिक जनाण बहीटी देवु। धन्यवाद देवु आपको। जय जगन्नाथ। प्रकृत में अनुभूतिर कार्यक्रम जिते बड़े भक्त मैंने आसती निजर निजस्व अनुभवर कथा भितर आमको सी निजर कर दियंती, महाप्रभु पाखे निजर कर दियंती आपणार भाव देकी। भक्तिर कथा अनुभूतिर कथा से कि भल लगे, आत्मीयता लगे ना प्रभुंर दया कृपा सबुठी अनुभव होता है। अनुभूतिर कार्यक्रम मध्याह्न समय अनुभूतिर कार्यक्रम को एटी रखा। परवर्ती कार्यक्रम सूचना को जीवा पूर्व समस्ते कहवा गोटे स्वर में गोटे तुंडे जय जय श्री जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ मो जगन्नाथ।